परम शांति। जो कई लोग घर बैठे तुम्हें तुम्हारी पास्ट लाइफ को दिखा सकते हैं और फ्यूचर लाइफ को भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ एक रेकी फाउंडेशन वाले का मुझे वीडियो भेजा गया, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ कि वो कोई रेकी फाउंडेशन वाला है जो उसको दूर बैठे बैठे, घर बैठे बैठे उसको वो मनुष्य आत्मा को घर बैठे बैठे उसको अगले जन्म दिखा सकता है या फ्यूचर भी दिखा सकता है। तो ऐसी फाउंडेशन चाहे कोई भी हो, चाहे जैसे भूत निकालने वाले नेगेटिव भूत आत्मा होती है ना, तो घर बैठे बैठे आज मोबाइल में भूत निकालते हैं ना। मैंने कई वीडियो में बोला हुआ है, आज कई लोग मोबाइल से ही भूत निकाल देते हैं। घर बैठे बैठे तुम्हें बताते हैं तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे पास ये भूत रह पे रहता है, ये है। तो ऐसी तरह ऐसी अच्छे स्पिरिचुअल अच्छे काम करने वाले आत्माएं भी इनके साथ होती हैं। अच्छी आत्माएं भी हैं सूक्ष्म जगत में और बुरी आत्मा भी हैं। तो ऐसे फाउंडेशन वालों को, रेकी फाउंडेशन वालों को अच्छी आत्माएं कहीं, जो रेकी फाउंडेशन वाला का गुरु है उसको मानने वाले की अच्छी आत्मा, जो रेकी फाउंडेशन जिसने भी फाउंडर है वो गुरु है, उसको तो रेकी मानने वाली सूक्ष्म जगत की कई आत्माएं हैं, वो उसको हेल्प करके दूर बैठे तुम्हें वो आत्मा आएगी, वो रेज मार के उसको उसका आत्मा में कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ डेटा है वो उसका आत्मा को इमर्ज कराएगी। तो उसको फ्यूचर अपना ऐसी तरह फ्यूचर भी दिखा सकती हैं। तो वो कारण शरीर में डेटा इमर्ज करा के दिखा सकती, तो तुम्हारा पास्ट में अगले जन्मों में तुम क्या थे, क्या कुत्ते बिल्ली थे, 84 लाख योनि में भटक कर आए हो, राक्षस थे, असुर थे, स्त्री थे, पुरुष थे, क्या थे, वो सब कुछ अंदर तो रिकॉर्ड पड़ा है कारण शरीर में। तो वो इमर्ज करके तुम्हारे पास वहां से एक आत्मा आती है, वो इमर्ज कराती रेज मार के और बुलवाती है, इमर्ज कराती है, अनुभव करवाती, दिखाती है। ऐसी तरह फ्यूचर में भी तुम्हें ले जाकर कि तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब से तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम क्या बनने वाले हो। तो ये 5-10 साल आगे का फ्यूचर तुम्हें दिखा सकती है। मगर फ्यूचर में हमेशा सही होना मेरे लिए, मैं जब समझता हूं तो वो सही नहीं है। फ्यूचर सही नहीं कह सकती है, पास्ट में तुम्हारा ठीक कह सकती है। ऐसे पास्ट में तो रिकॉर्डेड है तो आत्मा, तो ऐसी तरह कोई भी अनेक लोग, आज तो बहुत लोग ये काम कर रहे हैं दुनिया में, बहुत लोग ये अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है वो बहुत लोग करा रहे हैं ऐसे। और तुम्हें हिप्नोटाइज करते हैं, तो हिप्नोटाइज करते करते वो तुम्हें कारण शरीर में रिकॉर्ड सारा इमर्ज करा लेते हैं, दिखाते हैं सूक्ष्म में। जैसे आप नींद में चले गए तो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जो डेटा रिकॉर्ड है वो तुम्हें इमर्ज करा लेते हैं। तो ये सब बातें पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं। कर्म बंधन के कारण या इच्छा मात्रम अविद्या न बनने के कारण या अंतमति सो गति बनने के कारण तुम उसका कुत्ता बन के भी आ सकते हो, तुम बिल्ली बन के भी आ सकते हो, तुम शेर भी बन सकते हो, 84 लाख योनि में भटक भी सकते हो। तो जब आत्माएं अपनी कर्म बंधन में आती हैं तो कोई स्त्री योनि में भी जाते हैं, देह और देह के संबंध भी बदल जाते हैं। जो इस जन्म में पत्नी है वो तुम्हारी अगले जन्मों में माँ भी हो सकती है। आज इस जन्म की माँ है वो कई जन्मों के बाद पत्नी भी हो सकती है। तो ये आत्मा के कर्म बंधन है। मगर आत्मा के ऊपर जो आवरण है उसमें सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो समय आने पर वो फल देता है। जैसे कोई भी आत्मा समय आने पर ही फल भोगती है, अच्छा या बुरा। ऐसी तरह जब आत्मा कोई भी डिसीजन ऑल ऑफ अ सडन लेकर सुसाइड करती हैं, तो सुसाइड करने वाली आत्माओं के ऊपर मैंने कई बार वीडियो बोला हुआ है कि उसको बहुत बड़ा
दर्द भोगना पड़ता है मरने के बाद, क्योंकि आत्माएं तड़पती हैं। तो ये सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत, हमेशा सूक्ष्म जगत से ही स्थूल जगत आती है और स्थूल जगत से ही सूक्ष्म जगत में जाता है। मनुष्य मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं, योनि में जाते हैं, ऊपर सूक्ष्मोत्तर में भी चली जाती, कई आत्मा पुरुषार्थ करते हैं तो सूक्ष्म में रहती हैं। तो सूक्ष्म की अनुभव, अगर वो आत्मा कोई सूक्ष्म में रही हुई है, कोई 100-200 साल पहले, 500 साल पहले ऊपर सूक्ष्म जगत में रही है, तो उसको इमर्ज कराया जाए तो हाँ, तो मैं सूक्ष्म जगत में था, तो सूक्ष्म जगत की भी बातें बताएगी। जो आत्मा जहाँ है उसको हिप्नोटाइज करके प्रीवियस ले जाऊं, ब्लैक में ले जाऊं, तो वो डेटा रिकॉर्ड आपको इमर्ज कराएगी। मगर हिप्नोटाइज करने के लिए जो पावर चाहिए वो सूक्ष्म हिप्नोटाइज करने वालों के साथ, सूक्ष्म जगत की आत्माएं इनके साथ होती हैं। वो एक्ट करता है हिप्नोटाइज करने वाले, जो दिखता है साकार में हिप्नोटाइज करने वाला जो साकारी मनुष्य है, वो एक्ट करता है प्रैक्टिकल में कार्य। सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसको रेज मार के हिप्नोटाइज कराते हैं और उसको बैक में ले जाते हैं। ऐसी तरह भविष्य भी दिखाते हैं कि ये होगा, ये होगा, 2025 में होगा, 2030 में, मगर भविष्य के लिए सच्चाई नहीं होती, क्योंकि कभी कभी ऑल ऑफ अ सडन कर्म फल बदल जाता है। कोई तुम अच्छा कर्म फल बीच में आ जाए तो वो बुरा कर्म फल भी बदल जाता है। इस जन्म में भी अच्छा, जैसे कोई आत्मा है ज्ञान में चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है और उसको आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए बहुत योग कर रही है, बहुत योग कर रही है, तो उसके 5 साल के बाद जो कर्म बंधन आने वाले हैं वो आज धीरे धीरे करके 1 साल में सारे कर्म बंधन तोड़ देती हैं। तो आज अच्छा कर्म कर रही है तो भविष्य के सारे कर्म फल खत्म कर देगी। तो वो आत्मा के कर्मातीत अवस्था में 1 साल में भी आत्मा, 2 साल में भी कर्मातीत बन जाती है। तो आत्मा फिर तो यहाँ जब कर्म नहीं रहेगा, कर्मातीत भाव में चली जाएगी, आत्मा आत्मस्वरूप का अनुभव करेगी, तो थोड़ी यहाँ रहेगी, वो तो चली जाएगी ऊपर, कर्म बंधन पूरे होते ही ऊपर चली जाएगी, सूक्ष्म लोक में चली जाएगी, ऊपर के लोकों में चली जाएगी या परमधाम में चली जाएगी। अगर कोई भी बंधन, सूक्ष्म में भी कोई बंधन नहीं है, कोई भी बंधन ऊपर के लोकों का भी नहीं है, तो निराकारी बन के, बिंदु बन के परमधाम में चली जाएगी। तो अपना कर्म बंधन काट सकती हैं आत्माएं, बदल सकती हैं। जन्म मरण के चक्र में से आने से आत्माएं ज्ञान से महाभोगी भी महायोगी बन सकता है। ज्ञान मार्ग में केवल ये संभव है, भक्ति मार्ग में संभव नहीं है, क्योंकि कर्म बंधन काटने के लिए कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है अनेकों जन्मों का, वो योग बल से विकर्म विनाश कर सकते हैं। पावर चाहिए, पावर। बाकी तो कई पुरानी वीडियो में मैं बहुत कह चुका हूं कि आत्मा कर्म बंधन के हिसाब से चोला भी बदल लेती हैं, कई योनियों में भी जाती हैं, आत्मा भटकती रहती हैं। अब जैसे ब्रह्मा के पहले पराध वाली आत्माएं जो शुरू में जो बनी होगी, जैसे पहले पराध ब्रह्मा का 50 साल शुरू में जो आत्माएं बनी, तो ब्रह्मा का 50 साल माना कितना होता है? ब्रह्मा का 1 साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल, तो 50 मल्टीप्लाई करो 50 साल, तो समझो 1550 खरब साल पहले जो आत्मा की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई, आकारी रूप में हुई है। तो ब्रह्मा के द्वारा जो आत्माएं 1550 खरब साल पहले आकारी रूप में जो आत्माएं बनी, वो आत्माएं बहुत पावरफुल थी, मगर वो धीरे धीरे करके 1550 खरब साल में वो आत्माओं का क्या हाल होगा, कर्म बंधन में कितनी बार आई होगी, क्या हाल होगा, आकारी से साकारी बन गई, साकारी से फिर कहाँ गई, तो 1550 खरब साल में आत्माओं का क्या हाल होगा, सोच सकते हैं। और वो भी तो ब्रह्मा ने आकारी रूप में जन्म लिया, उसका निराकारी आत्मा नहीं है, वो आत्मा निराकारी नहीं बनी है। वो जैसे महाशिव एक संकल्प से अनेक शिव पैदा करता है, ऐसी तरह ब्रह्मांड में कोई शिव डायरेक्ट निराकारी रचना नहीं बनाता है। शिव ब्रह्मा द्वारा सर्जन, शिव अपनी शक्ति के द्वारा, ब्रह्मांड की आदि शक्ति के द्वारा ब्रह्मा द्वारा सर्जन कराता है, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता है। तो ऐसी आत्माएं, अब उनका क्या हाल होगा सोच भी नहीं सकते, प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता है।
तो और दूसरे ब्रह्मांडों से आई हुई आत्मा है जो पावरफुल है। పరం శాంతి బేహద్ పరివారం నాకు బేహద్ బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ది రియల్ ట్రూత్ ఆఫ్ పాస్ట్ లైఫ్ రిగ్రెషన్ అండ్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ ప్రిడిక్షన్ అనగా పూర్వ జన్మ గురించి తెలుసుకోవటం, ఒక వాస్తవిక సత్యం ఏంటి, లేకపోతే ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తు గురించి తెలుసుకోవటం అనేది ఎంతవరకు సత్యం అనే హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ బాపూజీ హిందీది విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ పరం శాంతి అంటున్నారు బాపూజీ. ఎవరైతే ఇంట్లో కూర్చొని ఉన్నారో వాళ్ళు కొంతమంది పురుషార్థం చేసి కూడా పూర్వ జన్మ గురించి తెలుసుకోగలుగుతూ చూడగలుగుతూ ఉంటారు. ఫ్యూచర్ లైఫ్ను కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలాగా ఒక రేకీ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు నాకు ఒక వీడియో పంపించారు. దీని గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నాను. ఎవరైనా సరే రేకీ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇతరుల యొక్క ఆజ్ఞానుసారంగా, అంటే మా భూత భవిష్యత్తు గురించి చెప్పండి అని అంటే వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చొని వాళ్ళ యొక్క పూర్వజన్మ గురించి భవిష్యత్తు గురించి కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అంటే మానవాత్మలు ఇంట్లో ఉండి కూడా ఇలా చూడగలుగుతున్నారు అని అంటే ఏ విధంగా భూతకాలంలోకి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది నెగిటివ్ ఆత్మలైతే ఇంకా మొబైల్లో ఇంట్లో కూర్చొనే భూతాలని కూడా తొలగించే వాళ్ళు ఉంటారు. నేను ఈ విషయం చాలా వీడియోల్లో కూడా చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ రోజుల్లో మొబైల్ తోటి అంటే సెల్ ఫోన్ తోటే భూతాలను తొలగిస్తాము అని, ఇంట్లో కూర్చొని మీకు అన్నీ చెప్తాము అని, మీ లోపల ఇది ఉంది, మీ దగ్గర ఈ భూతం ఉంది, అది ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా కొంతమంది మంచి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి ఆత్మలు కూడా వారితో పాటు ఉంటూ ఉంటారు. అంటే రేకీ మాస్టర్స్ దగ్గర, ఆధ్యాత్మిక గురువుల దగ్గర ఉండేటువంటి ఆత్మలు కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్తులో చెడు ఆత్మలు ఉంటారు. ఇలాంటి ఫౌండేషన్ ఉన్నటువంటి సంస్థల లోపల అనగా రేకీ ఫౌండేషన్ వాళ్ళ దగ్గర అయితే మంచి ఆత్మలు ఉంటూ ఉంటారు. రేకీ మాస్టర్ యొక్క గురువులు కూడా ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర. ఎందుకంటే వాళ్ళు రేకీ చేసేటప్పుడు కొంత సింబల్స్ని గాలిలో వేస్తూ ఒక మంత్రాన్ని అలా ఉచ్చరిస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా మంచి కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి ఆత్మలు ఉంటారు. మరి ఈ గురువులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు సూక్ష్మ జగత్తులో ఉండి ఈ ఆత్మలకి ఎవరైతే రేకీ చేస్తూ ఉంటారో, ఎవరి గురించి అయితే వాళ్ళ గురించి తెలిసి పూర్తిగా రేకీ చేసే వాళ్లకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకని వీళ్ళు ఇంట్లో కూర్చొని ఆ ఆత్మలకు ఈ యొక్క దీని గురించి చెప్తూ ఉంటారు. రేసెస్ వేసి ఆ ఆత్మ యొక్క కారణ శరీరంలో ఉన్న రికార్డింగ్లని చదువుతూ ఉంటారు. అంటే ఇదంతా డేటాని ఓపెన్ చేస్తారన్నమాట. ఆ ఆత్మలకు ఇమర్జ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఫ్యూచర్ని కూడా చూడగలుగుతూ ఉంటారు. అంటే వాళ్లకు పుట్టినప్పుడే వాళ్ళ భూత భవిష్యత్తు వర్తమానం అనేది వాళ్ళ ఆత్మలో ఫీడ్ అయి ఉంటుందన్నమాట. అవన్నీ కూడా డేటా ఎమర్జ్ చేసుకొని చూపిస్తూ ఉంటారు పక్కన ఉండేటువంటి సతో ప్రధానమైనటువంటి గురువులు. ఆత్మల శరీరంలో ఇమర్జ్ చేసుకొని కూడా చూస్తూ ఉంటారు. మీ యొక్క దగ్గర పాస్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో, మరి పూర్వజన్మ గురించి మీరు ఏ విధంగా ఉండేవాళ్ళు, కుక్కలాగా పుట్టారా, పిల్లిలాగా పుట్టారా, లేక ఇంకేమన్నానా, 84 లక్షల యోనుల్లోకి మీరు ఎలా వెళ్ళారు, మరి రాక్షసులుగా అయ్యారుగా, అసురులుగా అయ్యారా, స్త్రీలుగా పుట్టారా, పురుషులుగా పుట్టారా, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ లోపల రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ కారణ శరీరంలో అవి ఇమర్జ్ చేసుకొని మీ దగ్గర తీసుకొని ఒక ఆత్మ వస్తుంది. అంటే రేకీ మాస్టర్స్ దగ్గర ఒక ఆత్మ వస్తూ ఉంటుంది. అది మళ్ళా రేసెస్ వేసి వీళ్ళ చేత అవి చెప్పిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట, ఇమర్జ్ చేయిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా అనుభవాలు చేయిస్తూ ఉంటారు, చూపిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ఫ్యూచర్ని కూడా
తీసుకొని రాగలుగుతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా మీ కర్మల సిద్ధాంతం అనుసారంగా మీరు ఎవరిని కలుస్తూ ఉంటారో వారి ద్వారా ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకా మీరు ఏ విధంగా అయ్యేవాళ్ళు, మీకు ఏ విధంగా అవుతుంది, 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఫ్యూచర్లో మీరేమి చూడగలుగుతారు, ఫ్యూచర్ అనేది కూడా చెప్తూ ఉంటారు. కానీ నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే అంటున్నారు బాపూజీ, ఫ్యూచరు ఎప్పుడు సరిగ్గా అనేది ఉండదు. నేను కూడా చాలా విషయాలు అర్థం చేయించాను మీకు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు కరెక్ట్గా సరిగ్గా ఉండవు. పాస్ట్ మీ గడిచిపోయింది అంటారా, కరెక్ట్. మళ్ళీ పాస్ట్లో రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఫీడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అయితే మంచి ఆత్మ అయితే ఇప్పుడు కూడా మరి ఎవరైనా సరే అనేక మంది దగ్గరికి వెళ్ళి ఈరోజు ఈ మంచి పని చేస్తూ ఉన్నారు, ఈ ప్రపంచంలో మీరు ఇది అని అంటూ ఉంటారు. మీ ఫాస్ట్ లైఫ్ యొక్క రిగ్రెషన్ ఏదైతే ఉందో చాలామంది మీ ద్వారా చేయించారు అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఇలాగా హిప్నటైజ్ చేసి కొంతమంది అయితే హిప్నటైజ్ మాస్టర్స్, గురువులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు మీ యొక్క కారణ శరీరంలో రికార్డులు మొత్తాన్ని ఓపెన్ చేయిస్తూ ఉంటారు, చూపిస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మల యొక్క హెల్పింగే ఇది కూడా అనవచ్చు. హిప్నటైజ్ చేసేటప్పుడు మిమ్మల్ని గాఢమైన నిద్రలోకి తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ఏదైతే డేటా రికార్డింగ్ అయి ఉందో అది పూర్తిగా ఇమర్జ్ చేయిస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క విషయాలు ఫస్ట్ కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. కర్మ బంధన కారణం వల్ల, లేక ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా కాని కారణం వల్ల, అంతమతి సోగతిగా కాని కారణం వల్ల ఈ కోరికలతో జన్మ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు మరలా కుక్కలాగా అయ్యి కూడా మీ దగ్గరికి రావచ్చు, పిల్లిలాగా అయ్యి కూడా రావచ్చు, ఇలాగా కొంతమంది సింహంలాగా అవుతారని, ఇలా 84 యోనుల్లో భ్రమించటం అనేది సర్వసాధారణం. కాబట్టి మీ జన్మల గురించి చెప్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే ఆత్మలు తమ యొక్క కర్మ బంధనాల్లోకి వస్తూ ఉంటారో వారి జన్మలు కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి. ఎందుకని అంటే కొందరు స్త్రీ యోనిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, పురుషులైనా సరే స్త్రీ యోనిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. దేహము దేహ సంబంధాలని మార్చుకుంటూ ఉంటారు. ఈ జన్మలో భార్యగా ఉన్న వాళ్ళు వచ్చే జన్మలో మీకు తల్లిలాగా కావచ్చు, ఈ జన్మలో మీకు తల్లిలాగా ఉన్నవాళ్ళు వచ్చే జన్మలో మీకు భార్యలాగా కూడా కావచ్చు. ఇలాగా ఆత్మల యొక్క కర్మ బంధన, ఆత్మ పైన ఇవన్నీ కూడా ఆవరణలు ఉంటూ ఉంటాయి. వాళ్ళ కర్మ సిద్ధాంతం అనుసారంగా రుణం తీర్చుకోవటం కోసం ఆ ఆత్మ ఏదో ఒక శరీరాన్ని ఏదో సంబంధంతో వచ్చి పాత్ర ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా వారి లోపల ఉన్నటువంటి రికార్డింగ్సే. సమయం వచ్చిన తర్వాత కూడా అవి ఫలీభూతం అవుతూ ఉంటాయి. ఏ విధంగా ఆత్మ సమయం రావటంతో మరి వారు చేసినటువంటి కర్మ ఫలితం అనుభవిస్తూ ఉంటుంది. అది మంచిదైనా కానివ్వండి, చెడుదైనా కానివ్వండి కదా. అదే విధంగా ఆత్మకు కూడా మరి కర్మల ఖాతాన్ని తీర్చుకోవటం కోసం, రుణానుబంధాన్ని తీర్చుకోవటం కోసం డిసిషన్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఎలాగ జన్మ తీసుకోవాలి, ఏ సంబంధంలో అనేది నిర్ణయించుకుంటూ ఉంటుంది. సూసైడ్ చేసినటువంటి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి చాలామంది వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతులు శరీరం వదిలేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందని నేను చాలా వీడియోల్లో చెప్పాను. చాలా బాధాకరమైనటువంటి కష్టాన్ని వాళ్ళు అనుభవించాల్సి వస్తుంది చనిపోయిన తర్వాత. చాలామంది ఆత్మలు తప్పిస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్తులోనూ స్థూల జగత్తులోనూ భ్రమిస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్తు నుండి స్థూల జగత్తులోకి వస్తూ ఉంటారు. స్థూల జగత్తు నుండి సూక్ష్మ జగత్తులోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మానవులు చనిపోయిన తర్వాత భూత ప్రేతాలాగా అవుతూ ఆ భూత ప్రేత యోనిలోకి వెళ్తూ ఉంటారు. పైన సూక్ష్మ అవతారానికి కూడా వెళ్తూ ఉంటారు. చాలామంది ఆత్మలు పురుషార్థం చేసి మరి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ అనుభవాలు కూడా చాలామందికి చెప్తూ ఉంటారు. ఆత్మ సూక్ష్మంగా ఉండిపోతుంది కొంతమంది అయితే 100-200 సంవత్సరాల పూర్వం, 500 సంవత్సరాల పూర్వం కూడా సూక్ష్మ జగత్తులోనే ఉండిపోతూ ఉంటారు. వీరిని ఇమర్జ్ చేయిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది నేను సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నానని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్తులోని విషయాలు కూడా వర్ణన చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా
ఆత్మ మరి ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో, ఏ విధంగా వచ్చిందో అనేది అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, హిప్నటైజ్ చేయటంతో ప్రీవియస్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. బ్యాక్కు ఆ హిప్నటైజ్ చేసేటువంటి మాస్టారు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క డేటా మొత్తాన్ని కూడా ఎమర్జ్ చేయించి చెప్పిస్తూ చూపిస్తూ ఉంటూ ఉంటారనమాట. ఇలాగా సూక్ష్మంగా హిప్నటైజ్ చేసేటువంటి వాళ్ళతో పాటు సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు కూడా ఉండి ఈ యొక్క యాక్ట్ని, ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ మరి సాకారంగా మరి యాక్ట్ చేయటం కూడా ఒక్కోసారి జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్ కార్యక్రమము సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు కూడా రేసెస్ వేసి చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా భవిష్యత్తును కూడా చూపిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇలా అవుతుంది, ఇలా అవుతుంది అని, 2025లో ఇలా అవుతుంది, 2030లో ఇలా అవుతుంది అని భవిష్యత్తు కోసం చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ భవిష్యత్తు అన్నీ కరెక్ట్ సత్యం కాదు. ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు మరి టైం అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సడన్గా వాళ్ళ యొక్క ప్లాన్ కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, సూక్ష్మ జగత్తుల్లో చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ప్లాన్ ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఉండదు. భవిష్యవాణి చెప్తున్నారు కదా, ఈ భవిష్యత్తు వాణి ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కరెక్ట్గా నడవవు అని అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ జన్మలోని కొంచెం మంచిగా చెప్తుండవచ్చు, పూర్వజన్మ ఎటు రికార్డింగ్ అయిపోయినాయి, ఇంకా భవిష్యత్తు గురించి కూడా కరెక్ట్ కాదు. జ్ఞానంలో నడుస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇవన్నీ గురించి వినకూడదు. మరి ఏదైతే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి చాలామంది చేసుకుంటూ ఉంటారు, చాలా మంచిగా యోగం చేస్తూ ఉంటారు. 5 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ కర్మ బంధన రావటంతో వాళ్ళు నెమ్మదిగా 1 సంవత్సరంలోనే కర్మ బంధన తెంచేసుకుంటూ ఉంటారు. మరి ఈరోజు మంచి కర్మ చేశారు, భవిష్యత్తు కూడా మంచి ఫలితాన్నే ఇస్తూ ఉంటుంది. అదే కర్మ చేయలేదనుకోండి, ఫలితం కూడా కథమవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మ కర్మాతీత స్టేజ్ని పొంది కర్మాతీతులుగా అవుతూ ఉంటారో, ఆత్మ కర్మ బంధనాన్ని పూర్తి చేసుకొని ఇంకా ఉండదన్నమాట. కర్మాతీత స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి చేసుకుంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా కర్మ బంధనాలు పూర్తవటంతో ఆత్మ పైకి వెళ్ళిపోతుంది, సూక్ష్మ జగత్తులోకి వెళుతూ ఉంటుంది, పైన లోకాల్లో కూడా ఉండిపోతుంది, ఒక్కోసారి పరంధామానికి కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కానీ కొంతమంది కర్మ బంధన సూక్ష్మంగా కూడా ఉండదు. అటువంటి వాళ్ళు ఇంకా పై లోకాలకు కూడా వెళ్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మ బంధనం ఉంటే పై లోకాలకి వెళ్ళలేరు. నిరాకారిగా ఈ బిందు స్వరూపంగా ఈ పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మీ యొక్క కర్మ బంధన కట్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అన్నీ కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి. జన్మ మరణ చక్రంలోకి రావటంతో ఆత్మ మరి జ్ఞానంతో మహాభోగిగా కూడా అయినటువంటి వాళ్ళు మహాయోగిగా అవుతారు. అంటే జ్ఞానంలోకి రావటంతో భోగి కూడా యోగిగా అయిపోతారు అని చెప్తున్నారు. జ్ఞాన మార్గంలోనే ఇది కేవలం సంభవం అవుతుంది, కానీ భక్తి మార్గంలో ఇది అసంభవము. ఎందుకంటే కర్మ బంధనాలు కట్ చేసుకోవటానికి కారణ శరీరంలో ఉన్న రికార్డింగ్స్ అన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి, డిలీట్ చేసుకోవాలి. అనేక జన్మల నుండి ఉన్నటువంటి కర్మ బంధనాలు పరమ దివ్య యోగ బలంతో వికర్మల్ని వినాశనం చేసుకోవటం జరుగుతుంది. దీనికి పవర్ కావాలి. దీని గురించి నేను పాత వీడియోల్లో చాలా విషయాలు చెప్పి ఉన్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఆత్మ కర్మ బంధన లెక్కతోటే ఈ యొక్క శరీరం మార్చుకోవటం, శరీరాలు లభించటం, యోనిలోకి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇక కర్మ బంధనాలు పూర్తి కాకపోతే అనేక ఆత్మలు కూడా భ్రమిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఏ విధంగా ఫస్ట్ పరార్థంలోని ఆత్మలు ఫస్ట్ నుండి ఎప్పుడో నుంచో తయారై ఉన్నారు. ఈ యొక్క బ్రహ్మకు 50 సంవత్సరాలు ప్రారంభమైనప్పుడు రచయించబడినటువంటి ఆత్మలందరూ కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు? మరి పైన ప్రపంచంలో ఉన్నారు. బ్రహ్మకు 1 సంవత్సరము అంటే 30 కరబ్, 31 కరబ్, 10 అరబ్, 40 కోట్ల సంవత్సరాలు. మరి ఇలా దీన్ని మల్టిపుల్ చేయండి. 50 సంవత్సరాలు పూర్తయిన బ్రహ్మకు అంటే దగ్గరగా 1550 కరబ్ సంవత్సరాలు. మరి ఇంత పురాతనమైన పాత బ్రహ్మ యొక్క రచన ఆకారి రూపంలో ఇప్పటికీ కొద్దిమంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ ద్వారా ఏ ఆత్మలైతే రచించబడ్డారో
వాళ్ళందరూ ఆకారి రూపంలోనే ఉన్నారు. ఆ ఆత్మలందరూ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉన్నారు. వాళ్ళు నెమ్మదిగా ఈ 1550 ఖరబ్ సంవత్సరాల్లో ఆత్మలు ఏమైపోయారు అంటే కర్మ బంధనంలో పూర్తిగా వాళ్ళ యొక్క కర్మ బంధనాలు పూర్తి చేసుకొని అలాగే ఉన్నారు. మరి వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉండవచ్చు. ఆకారి నుండి సాకారిగా కూడా కావచ్చు. సాకారి నుండి మరలా ఎక్కడికైనా వెళ్ళవచ్చు. 1550 ఖరబ్ సంవత్సరాల ఆత్మ యొక్క గతి ఎలా ఉంటుందో ఏం చెప్పగలం? ఆలోచించగలరా ఎవరైనా? ఏ హిప్నటైజ్ చేసిన వాళ్ళైనా, ఏ రేకీ మాస్టర్లైనా ఇంత పురాతనమైనటువంటి ఆత్మల గురించి, వాళ్ళ యొక్క జన్మల రహస్యాల గురించి చెప్పలేరు. మరి ఆలోచించండి, బ్రహ్మ ఆకారి రూపంలో జన్మ తీసుకున్నారు. మరి నిరాకారి ఆత్మలు లేరు కదా వాళ్ళు. ఈ ఆత్మలు నిరాకారిగా కాలేరు. అందుకని ఏ విధంగా మరి వీటన్నిటి గురించి హిప్నటైజ్ చేస్తూ చెప్తూ ఉంటారో అవి ఎంతవరకు కరెక్టో ఆలోచించుకోండి. ఏ విధంగా మహాశివుడు ఒక సంకల్పంతో అనంత శివులను రచన చేశాడు. ఈ విధంగా బ్రహ్మాండాల్లో శివుడి యొక్క డైరెక్ట్ నిరాకారి రచన ఎక్కడా లేదు. శివుడు నిరాకారిగా ఉండి శివశక్తుల్ని రచన చేసి తర్వాత శివుడు శక్తి కలిసి విష్ణువుని రచన చేస్తే విష్ణువు ద్వారా బ్రహ్మ రచన జరిగింది. అంటే బ్రహ్మ ద్వారా రచన మొత్తం జరుగుతూ ఉంది. పాలన విష్ణువు చేస్తూ ఉన్నారు. అందరినీ శివశక్తులు సంభాళిస్తూ ఉన్నారు. ఇక వీళ్ళ రచన గురించి మరి ఏమి ఆలోచించగలుగుతూ ఉంటారు? ఇది చాలా కూడా కష్టదాయకమే. కాబట్టి శివుడి యొక్క రచన ఏంటి, బ్రహ్మ రచన ఏంటి, విష్ణువు రచన ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవటానికి మరి ఏ మాస్టర్స్కి కూడా, ఏ రేకి వాళ్ళకు కూడా ఏ ప్రిడిక్షన్ అంటే భవిష్యత్తు చెప్పేవాళ్ళు, భూతకాలం గురించి చెప్పేవాళ్లకు సాధ్యమయ్యే పని కాదు. దీని గురించి బాపూజీ ఇంకొంచెం వివరంగా నెక్స్ట్ పార్ట్లో చెప్తాను అంటున్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే.